ڈاکٹر سراج الدین ہاشمی صاحب کے قائم کردہ اداروں پر ایک ڈاکیومنٹری فلم آپ کے سامنے ہے جس کے نردیشک ہیں ساحل فاروقی امروہوی اور محمد علی امروہوی۔ اس ڈاکیومنٹری میں ہم جانیں گے کیسے امروہہ میں تعلیم نسواں پر کام ہوا اور کیسے ہاشمی ایجوکیشنل گروپ اس مقصد میں کامیاب ہوا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ شمالی ہندوستان کی مردم خیز سرزمین امروہہ جو زمانہ قدیم سے صوفیہ کی آماج گا رہی ہے، اس سرزمین نے ایسے لال و گوہر پیدا کیے جنہوں نے امروہہ کا نام بین الاقوامی سطح پر روشن کیا۔ اس سرزمین کے شعراء، ادبا، حکماء، مصور، خطاط، فلم ہدایت کار، گیت کار، تاجر اور دیگر شعبوں سے متعلق حضرات نے پوری دنیا میں امروہہ کا نام روشن کیا اور گلے سرسبد رہے۔ یہاں کی موجودہ اور آنے والی نسلوں کے لیے جو تعلیمی تحریک نواب وقار الملک سے شروع ہوئی تھی وہ آج بھی جاری ہے۔ امروہہ جو علم و ادب کی سرزمین کہلائی، لیکن ثبوت کے طور پر اب ہاشمی کالجز جو یہاں ہمارے یہاں اسٹیبلش ہوئے ہیں، خاص طور سے ڈاکٹر سراج الدین ہاشمی صاحب، حکیم سراج الدین ہاشمی صاحب نے جو امروہہ میں تعلیمی انقلاب پیدا کیا ماشاءاللہ سے، اور پھر ایک لاء کالج، انٹر کالج اور پھر ڈگری کالج، اور خاص طور سے تعلیم نسواں کے لیے جو کام کیا، اس کے لیے امروہہ ہی نہیں بلکہ پوری ادبی دنیا، پوری علمی دنیا ان کی خدمات کا اعتراف کرتی ہے۔ اور آج امروہہ میں سراج الدین ہاشمی صاحب کو ثانی سر سید اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تعلیم کے ماحول میں اور خاص طور سے تعلیم نسواں کے لیے جو دروازے کھولے ہیں وہ بہت بڑا کام ہے۔ امروہہ کی تاریخ کو اور پہلے سے دیکھیں تو حضرت شاہ ولایت صاحب کے بعد ان کے بیٹے امیر علی صاحب جو قاضی ملک کہلائے، قاضی القزاق کہلائے، انہوں نے تعلیم کے سلسلے میں کام کیا، اور پھر آگے بڑھ کے ہمارے دور تک آتے آتے وقار الملک جو سر سید احمد خان کے دائیں ہاتھ تھے، انہوں نے جو کام کیا تعلیم کے لیے، آج سر سید کی بنائی ہوئی یونیورسٹی علی گڑھ میں، اس میں 2 ہاسٹل وقار الملک صاحب کے جو امروہہ ہی کی دین ہیں۔ تو وہ سلسلہ کیونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہاشمی گھرانے کی جو روایت رہی ہے، اس روایت کو تعلیم کے حوالے سے سراج الدین ہاشمی صاحب نے، ان کے والد مہتاب الدین ہاشمی صاحب میرے لیے میرے بڑے بھائی بزرگ تھے، اور ان کی تعلیمی لیاقت اور تعلیمی جو تحریک تھی وہ اس سے ہم بچپن سے متاثر رہے، اور آج ماشاءاللہ ان کے ہی نور نظر سراج الدین ہاشمی صاحب نے امروہہ میں جو باغوں کا شہر کہلاتا ہے، اور ان کے کالجز میں خوبصورتی یہ ہے کہ امروہہ کے باغات کی وہ خوشبو بھی محسوس کی جا سکتی ہے، یہاں وہ ہریالیاں بھی ہیں، ذہنی ہریالی انہوں نے قائم کی۔ خاص طور سے آج کے زمانے میں جو تعلیم ہے وہ صرف تعلیم ہی نہیں ہے بلکہ تربیت اورینٹیشن کے ساتھ ہونی چاہیے، اور وہ اس طرح کی تعلیم ہونی چاہیے کہ جو بچوں کو روزگار بھی فراہم کر سکے۔ چنانچہ انہوں نے اسی طرح کی پروفیشنل تعلیم کا بھی خیال رکھا، اور بی ایڈ کالج، لاء کالج، انٹر کالج سے یہ شروع کیا، اور بالخصوص امروہہ میں جو بچیوں کے لیے، اور خاص طور سے جو ایسی بچیاں کہ جن میں صلاحیت تو ہے لیکن ان کے پاس حالات نہیں تھے، اور مثال کے طور پہ ان کے والدین غریب ہیں اور وہ فیس نہیں دے سکتے، ایسے بچوں کو بھی اسٹیبلش کرنے کے لیے انہوں نے تعلیم کو فری بھی رکھا۔ اور ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت ہمارے جو علاقے کی روہیل کھنڈ یونیورسٹی ہے، اس کے جتنے ایفیلیٹڈ کالج ہیں ان کالجز میں خاص طور سے امروہہ کے ہاشمی کالج کا جو اپنا ایک مقام ہے وہ انفرادی ہے، اور بڑا نہ صرف انفرادی بلکہ ٹاپ پر یہ کالجز ہیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں اہل امروہہ کو کہ انہوں نے
उन्हें ऐसा कॉलेज मिला और सिराजुद्दीन हाशमी साहब का मैं अमरोहा की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ऐसे कॉलेज दिया, और खुदा करे कि ये कॉलेज इसी तरह तरक्की करता रहे। और माशाल्लाह से न सिर्फ ये कि तालीम और तरबियत और एजुकेशन और हिकमत, लेकिन उसके अंदर उन्होंने अदब को भी मलहूज़ ख़ातिर रखा, और जो उर्दू की तरक्की के सिलसिले में जो काम हो रहा है उसमें भी सिराजुद्दीन हाशमी साहब पेश रहते हैं। अमरोहा में तालीम के मैदान में इस वक्त की सबसे मुतहर्रिक शख्सियत डॉक्टर सिराजुद्दीन हाशमी हैं, जिन्होंने ना सिर्फ बच्चों की तालीम पर जोर दिया बल्कि तालीम निस्वां का ख़ास ख्याल रखते हुए गर्ल्स इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, लॉ कॉलेज जैसे तालीमी इदारे देकर हाशमी एजुकेशनल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सिराजुद्दीन हाशमी ने तालीम के मैदान में अपनी ख़ास जगह बना ली है। मैं डॉक्टर रिजवाना कुलसूम, हाशमी गर्ल्स पीजी कॉलेज के प्राचार्य। आज मैं आपके सामने अपने कॉलेज के कुछ ख़ुसूसियात बयान करना चाहती हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि मैं अमरोहा के नंबर 1 कॉलेज में प्राचार्य। ये कॉलेज बहुत टाइम से अपनी तालीमी निस्वां के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। सबसे पहले इस कॉलेज को खोलने का मकसद यही था कि अमरोहा में जो तालीम निस्वां थी बहुत नीचे थी। अब इस कॉलेज के ज़रिए वो तालीम निस्वां का जो हमारा मकसद था वो बहुत हद तक पूरा हो रहा है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमारा कॉलेज तालीम निस्वां के लिए जो कुछ कर सकता है करें। अच्छी लाइब्रेरी दी, अच्छी सारी के सारी हम इन्हें सब सुविधाएँ देते हैं जो इनको चाहिए, और कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तालीमी गिराफ जो है वो तालीमी निस्वां का बढ़े। नंबर 1 कॉलेज हाशमी गर्ल्स पीजी कॉलेज हमारी तालीमी निस्वां के लिए दिन रात कोशिश करता है। जो भी लड़कियों को जो भी प्रॉब्लम आती है वो हम सॉल्व करते हैं, और इतना ही नहीं, हम स्किल बेस्ड पे भी काम करते हैं, जो के लिए ब्यूटिशियन का कोर्स चला रहे हैं और साथ ही फैशन डिज़ाइनिंग का और भी कई कोर्सेज हमारे यहाँ आ रहे हैं, जिससे कि बच्चे फ्री उसमें फ़ायदा उठा सकते हैं। आज हम देखते हैं कि जो अब इस कॉलेज के खुलने से पहले जो गिराफ था तालीम निस्वां का, आज वो ऊपर उठता चला जा रहा है। ज़्यादातर लड़कियां MA कर अच्छी से अच्छी जॉब कर रही हैं और अच्छी जगहों पर पहुंच रही हैं, और हमारी कोशिश यही है कि अमरोहा को भी उसके साथ आगे बढ़ाया जाए। डॉक्टर सिराजुद्दीन हाशमी जो पूरी दुनिया में अपनी हिकमत के हवाले से पहचाने जाते हैं, उन्होंने अमरोहा को, इस तारीख़ी शहर को, जो बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस दी हैं और इल्म के मैदान में कदम रखा है, उसने अमरोहा की इल्मी हवाले से एक इनकलाब पैदा किया। बच्चियों के लिए तालीम निस्वां के हवाले से एक बहुत बड़ी दुश्वारी थी, लेकिन उसे डॉक्टर सिराजुद्दीन हाशमी साहब ने हाशमी एजुकेशनल ग्रुप कायम करके उस कमी को पूरा किया। वो बच्चियां जो अच्छी तालीम के लिए बहुत दूर जाने के लिए मजबूर हुआ करती थी, वो आज अपने शहर में एक खूबसूरत इमारत में, जहां ये एहसास होता है कि शायद किसी बहुत बड़े शहर में इमारत है, डॉक्टर सिराजुद्दीन हाशमी ने वो खिदमत अंजाम दी जिसके हवाले से पूरा शहर उनका ममनून है। और एजुकेशन की क्वालिटी की अगर बात की जाए तो उसमें यूनिवर्सिटी में हमेशा बेहतरीन पोजीशन हासिल करने वाली हाशमी कॉलेज की बच्चियां होती हैं। उनका इंटर कॉलेज हो, डिग्री कॉलेज हो, लॉ कॉलेज हो, इस हवाले से उनकी खिदमत जो उन्होंने वो अंजाम दे रहे हैं वो काबिल सताइश है। डॉक्टर संत कुमार मिश्रा हाशमी गर्ल्स पीजी कॉलेज के BEd डिपार्टमेंट में 2009 से विभागाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ। अमरोहा उत्तर प्रदेश का जाना माना ज़िला है, जहाँ अधिकांश जनसंख्या अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित है। यहाँ महिला शिक्षा की स्थिति बहुत खराब थी, परंतु 2001 से हाशमी एजुकेशनल ग्रुप ने
अमरोहा की बालिकाओं की शिक्षा के लिए जो कार्य किया है उसमें डिग्री कॉलेज खोला, लॉ कॉलेज खोला, इंटर कॉलेज खोला और आज भी अमरोहा ज़िले का एकमात्र हाशमी गर्ल्स पीजी कॉलेज है जो यूजी, पीजी, बीएससी होम साइंस, बीएससी साइंस, एमएससी होम साइंस, बीकॉम, एमकॉम जैसे लगभग 15 कोर्स चला रहा है। यहाँ पर इग्नू, राजेश टंडन और एनआईओएस का भी सेंटर रहता है। हमारे हाशमी गर्ल्स पीजी कॉलेज में 2007 से लड़कियों के लिए बीएड कॉलेज भी स्थापित किया गया जिसे नैक से मान्यता प्राप्त है। लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए हम सरकारी कार्यक्रमों का भी आयोजन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हिना खान, प्रिंसिपल ऑफ हाशमी गर्ल्स इंटर कॉलेज। पिछले 23 साल से हम आप लोगों की खिदमत कर रहे हैं और तालीम दे रहे हैं, और तालीम भी ऐसी दे रहे हैं कि उस तालीम का मतलब तालीम सिर्फ इल्म की नहीं होती, तरबियत की भी तालीम होती है, अखलाक की भी तालीम है, छोटे बड़ों के लिहाज की भी तालीम है, माँ बाप के एहतराम की भी तालीम है, भाई बहन के मोहब्बत की भी तालीम है। हर किसी की तालीम और तरबियत देने की जिम्मेदारी हमारी है और हम लगभग पिछले 23 साल से ये कोशिश करते आ रहे हैं कि हर तरह की तालीम और तरबियत हम अपने स्टूडेंट को दे सके। उसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए। आपने भी हमारे साथ तआवुन किया है जिसका बेहद शुक्रगुजार हूँ मैं और हाशमी एजुकेशनल ग्रुप, और आपका ताउन मिलता रहेगा तो आगे भी हम इसी तरीके से आपके बच्चों की इल्म के साथ साथ तरबियत की भी तालीम देते रहेंगे। हम एजुकेशन जो है हिंदी और उर्दू, इंग्लिश सभी मीडियम में दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत कम अमाउंट में हमारे यहाँ की बच्ची साइंस से, कॉमर्स से, आर्ट्स से पढ़कर अलग अलग महकमों में अपना नाम रोशन कर रही है। कुछ स्टूडेंट हमारी डॉक्टर बनी है, इंजीनियर बनी है, पुलिस लाइन में गई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एयरपोर्ट में गई है। तो मेरा मानना है कि अपनी बेटियों को तालीम दीजिए और बेटियों के साथ साथ बेटों को भी तालीम दीजिए। अल्लाह हाफिज़। मेरा नाम नूर मोहम्मद है और मैं यहाँ पर तकरीबन जो है जब से ये डिग्री कॉलेज खुला है तब से मैं यहाँ पर लाइब्रेरियन की ज़िम्मेदारी संभाल रहा हूँ। और चूँकि मुझे बाकी जो है हमारी कोशिश ये रहती है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हम अपने फैसिलिटीज़ दे रखें, कोई किसी तरह की किताबों में परेशानी ना हो। फ़ीस में भी ये है कि और जगह के कॉलेजों के मुकाबले में सबसे कम फ़ीस हमारे यहाँ है। फ़ीस के इंतज़ामात नहीं है तो वो इंस्टॉलमेंट में जो है किस्तों में फ़ीस दे सकती है, किसी तरीके से जो है वो पढ़ ले, बस ये हाशमी साहब का मकसद है। मैं डॉक्टर बुरहानुद्दीन हाशमी, मैनेजर ऑफ हकीम मेहताबुद्दीन हाशमी कॉलेज ऑफ लॉ। हमने लॉ कॉलेज की एस्टेब्लिशमेंट 2006 में करी थी और ये मेरे वालिद डॉक्टर सिराजुद्दीन हाशमी ने जो है इसके एस्टेब्लिशमेंट कराई है। पहले सिटी में कभी भी यहाँ पर कोई लॉ कॉलेज नहीं था। ये सिटी का पहला लॉ कॉलेज है जहाँ पर हमने LLB, BA LLB और LLM जैसे कोर्सेज प्रोवाइड कराए और सभी कैटेगरीज़ के स्टूडेंट्स के लिए हमने ये फैसिलिटी अवेलेबल करवाई है। इसके अलावा भी हमारे 2 कॉलेजेस और हैं जैसे हाशमी गर्ल्स डिग्री कॉलेज एंड हाशमी गर्ल्स इंटर कॉलेज। इसी के साथ मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जो है अपने बच्चों को ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, ज़िंदगी में कुछ करने के लिए मुकम्मल तौर से तालीम को हासिल करवाएं। सभी घर से बच्चे जो है तालीम को मुकम्मल तौर से हासिल करें और उसको हासिल करते हुए आगे बढ़ें ज़िंदगी में। और बेटियों को पढ़ाने का मकसद ये है कि जब एक बेटी पढ़ती है तो आगे की जनरेशन पढ़ती है। बहुत जनरेशन्स के लिए जो है वो एजुकेशन काम आती है। जब बेटी पढ़ती है तो वो अपने बच्चों को भी पढ़ाती है और उनके बच्चे आगे बच्चे पढ़ाते हैं। और बेटी का पढ़ना जो है बहुत ज़रूरी है। एक माँ पढ़ती है तो एक पूरा घराना पढ़ता है, एक पूरा ख़ानदान पढ़ता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर राना, प्रिंसिपल हाशमी लॉ कॉलेज अमरोहा। ये कॉलेज अपने आप में एक मिसाल है इस पूरे मंडल में, क्योंकि 2006 में जब ये कॉलेज स्टार्ट किया गया था तो यहाँ आसपास कोई कॉलेज नहीं था और उस वक्त यहाँ के लोग, अमरोहा के लोग भी नहीं जानते थे कि यहाँ लॉ कॉलेज स्टार्ट हुआ है। तो एक तरक्की के लिए एक बहुत बड़ी बात थी, ख़ासकर गर्ल्स के लिए, क्योंकि कोएड कॉलेज है। स्टार्टिंग में तो यहाँ पर लड़कियाँ बहुत कम थीं। ये अल्हम्दुलिल्लाह 1 से शुरू होकर हमने फिर LLB शुरू किया था। उसके बाद फिर 2012 में हमने BA LLB शुरू किया
तो हमारी हर साल सीट अल्हम्दुलिल्लाह जब से आज तक पूरी भर जाती हैं। और 2019 में हमने बच्चों की डिमांड पर और ज़रूरत देखते हुए LLM भी हमने कर लिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक कंप्लीट पैकेज है लॉ का, जो LLB, BLLB और LLM है। बच्चे यहाँ के अच्छे से अच्छा जो है वो रिस्पांस देते हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे पास फैकल्टी बहुत अच्छी है। आपका नस्बी ताल्लुक़ हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से है, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। डॉक्टर सिराजुद्दीन हाशमी साहब के वालिद मरहूम हकीम मेहताबुद्दीन हाशमी, जो कि अपनी फील्ड में गोल्ड मेडलिस्ट थे, एक मशहूर यूनानी हकीम थे जिन्होंने हाशमी दवाखाने की बुनियाद रखी, जो बाद में उनके बड़े बेटे हकीम सिराजुद्दीन हाशमी के ज़रिए यूनानी इलाज में एक बैनुल अक़वामी नाम बन गया। आपकी वालिदा मोहतरमा शाकिरा खातून एक दीनी व कौमी दर्द रखने वाली बासलीका और ज़ी इल्म खातून हैं। उन्होंने अमली तौर पर अपनी ज़िंदगी मुआशरे के पसे हुए तबकों की ख़वातीन की बेहतरी और बहबूद के लिए वक्फ कर रखी है और काबिल एतबार काम किया है। वो हाशमी ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट सोसाइटी की चेयरपर्सन है। डॉक्टर सिराजुद्दीन हाशमी साहब की शादी डॉक्टर सईदा हाशमी साहिबा से हुई, जो खुद तालीम से वाबस्ता हैं और जो ख्वाब डॉक्टर सिराजुद्दीन साहब की वालिदा ने देखा था, तालीम निस्वां के हवाले से उसे पूरा करने में लगी हैं। उनकी 2 बेटियां और 1 बेटा है। सईदा हाशमी साहिबा अपने आसपास की मुतअद्दिद समाजी सरगर्मियों में शामिल हैं, जैसे कि पसमानदा ख़ानदानों के बच्चों को मुफ्त ट्यूशन क्लासेस, ख़वातीन की मदद करना और उनकी बेहतरी के लिए काम करना। पूरा हाशमी ख़ानदान इस तहरीक को बड़ी जिम्मेदारी के साथ आगे लेकर चल रहा है। आपके कायम करदा 3 तालीमी इदारे हैं: हाशमी गर्ल्स इंटर कॉलेज, हाशमी गर्ल्स PG कॉलेज, हकीम मेहताबुद्दीन हाशमी लॉ कॉलेज। कॉलेजेस की बात की जाए तो बच्चों की पढ़ाई में काम आने वाली हर फैसिलिटी मौजूद है और यहाँ से पढ़े हुए बच्चे टॉपर्स की लिस्ट में शुमार किए जाते हैं। करिकुलम एक्टिविटीज़ के लिए खेल का मैदान और कोच और जिम भी मौजूद है। डॉक्टर सिराजुद्दीन हाशमी अदबी हलके में भी काबिल एतबार काम करते रहे हैं। आपकी काफ़ी किताबें मंजर आम पर आ चुकी हैं और अमरोहा की तारीख को ज़िंदा रखने के लिए महमूद अहमद अब्बासी साहब की किताब तारीख़ अमरोहा, तहकीकुल अंसाब और तस्किरतुल इकराम की इशात सानी करके उसको महफूज रखने व नौजवानों तक पहुँचाने में काफ़ी मेहनत की है। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में इस टाइम तशरीफ़ फरमा है जनाब डॉक्टर सिराजुद्दीन हाशमी, जो एजुकेशन की फ़ील्ड में बहुत मुतहर्रिक शख्सियत हैं। तो हम आपसे सबसे पहले ये सवाल करना चाहते हैं कि आपने तालीमी मैदान में तालीम निस्वा पर ही क्यों ज़्यादा फोकस किया? देखिए मिस्टर फारूकी, इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसा कि हम हज़ारों साल से तुमसे सुनते चले आ रहे हैं कि तालीम निस्वा का ताल्लुक़ ऐसा है कि जब एक मर्द पढ़ता है तो एक फ़र्द पढ़ता है, और जब एक हमारी बहन या बेटी या औरत पढ़ती है तो एक समाज पढ़ता है। तो मर्द की जहाँ तक समाज में अपनी जिम्मेदारियाँ हैं, मर्द उसे पूरा करता है। लेकिन अगर औरत पढ़ी लिखी नहीं है और उसे किसी माशरे में एडजस्ट होना है तो उसके लिए तालीम का होना ज़रूरी है, क्योंकि औरत जब घर में रहती है तो अपने बच्चों की परवरिश के ताल्लुक़ से वो उनका नशोनुमा इस तरीके से तैयार करती है जो उसने तालीम हासिल की होती है, जो इल्म हासिल किया होता है। तो आप अब ये कहेंगे कि ख़ास तौर से आप स्कूल कॉलेज ही क्यों खोले आपने, तो जैसा कि आपको मालूम है कि हर समाज में हर शोबे में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कसक ऐसी होती है कि आदमी उसको पूरा करने के लिए कोशिश करता है। हमारा ज़माना था, अमरोहा में एक ही स्कूल हुआ करता था लड़कियों का, जिसमें महदूद तौर पर लोग अपने दाखिले करा पाते थे। 2 बातें थी, माशरी एतबार से भी हम लोग बहुत कमज़ोर थे, और दूसरा ये कि हमें सीट्स नहीं मिल पाती थी
تو اس لیے میں نے یہ کوشش کی کہ کیوں نہ اس کوشش کو بڑھا جائے، کیونکہ یہ ایجوکیشن ایک اس موم بتی کی مانند ہے، اس چراغ کی مانند ہے کہ اسے جتنا بڑھایا جائے گا، جتنا جلایا جائے گا، اس سے سماج روشن ہوگا. کیونکہ تعلیم ایک ایسی چیز ہے کہ اسے نہ تو کوئی چرا سکتا ہے، نہ اسے کوئی لے کے جا سکتا ہے. اسے جتنا بانٹیں گے یہ اتنی بڑھے گی. تو اس لیے یہ غور کیا گیا خاص طور سے میری والدہ کی سرپرستی میں کہ ہم کیوں نہ تعلیم نسواں پر ہی زور دیں اور تعلیم کو ہی آگے بڑھائیں. آج ہمارے ضلع میں، ہمارے جنپد میں واحد ہمارا گرلس ڈگری کالج ہے. کئی گرلس ڈگری کالج تھے لیکن کیا وجہ رہی ہے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن ہم نے جو ہمارا نظم العین ہے تھا، رہے گا انشاءاللہ. ہم کوشش کریں گے کہ ہماری بچیاں کسی بھی دھرم کی ہوں، کسی بھی مذہب کی ہوں، وہ پڑھیں. کیونکہ تعلیم ایک ایسی چیز ہے کہ نہ اس کا تو کوئی، نہ اس کی کوئی برادری ہے، نہ اس کی کوئی سرحد ہے، نہ اس پہ کسی کا قبضہ ہے. جو چاہے سماج میں اسے حاصل کر سکتا ہے، آگے بڑھا سکتا ہے، پھیلا سکتا ہے. تو تعلیم چاہنے کا اور پانے کا سب کو حق ہے. اور میں درخواست کروں گا آپ کے چینل کے ذریعے کہ ہمیں اپنے جو معاشی اعتبار سے حالات ہمارے ہیں، جس طریقے سے ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، آگے بڑھانا ہے. بچے پڑھیں گے تو سماج بڑھے گا، سماج بڑھے گا تو ملک ترقی کرے گا. اور جہاں تک معاشی حالات کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ جو وقت ہم نے گزارا ہے اس سے بچ کے اور ہٹ کے ہم ایک اپنا نظم العین بنائیں، ایک ٹارگیٹ بنائیں، ایک مشن بنائیں کہ ہم آدھی روٹی کھائیں گے لیکن اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیں گے. کیونکہ تعلیم اگر بچوں میں اگر آ گئی تو دنیا کا تمام شعور بچوں کے اندر آ جاتا ہے. ماشاءاللہ، بہت عمدہ فکر کے ساتھ ڈاکٹر سراج الدین ہاشمی صاحب نے ہمارے پہلے سوال کا جواب دیا ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں، سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ سے میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا جو ہم سنتے آ رہے ہیں کہ لوگوں کو یہاں سے ایم.اے اردو کرنے کے لیے امروہہ سے باہر رامپور، دلی وغیرہ جانا پڑتا تھا. تو آپ کے جو ڈگری کالج ہے اس کے اندر ایم.اے اردو قائم ہوا ہے، اور اردو کے بارے میں آپ کی جو ہے کیا رائے ہے کہ آپ نے اس کے فروغ کے لیے کافی کام کیا ہے، تو اس کے اوپر آپ کا نظریہ کیسا ہے؟ دیکھیے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی تجربہ یا کسک ہوتی ہے. میں نے جب ایم.اے اردو کیا تو ہم لوگ رامپور سے ہم نے ایم.اے اردو کیا تھا. ہماری بچیوں کو مراد آباد، رامپور، بریلی جانا پڑتا تھا اور ایک بہت اہم ضرورت تھی. تو مجھے خوب یاد ہے کہ جب ہم نے ایم.اے کیا، میں نے اور میری اہلیہ نے، کیونکہ میری پی ایچ ڈی بھی اردو سے ہی ہے، تو ہم نے یہ طے کیا کہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے ہاں ایم.اے اردو لے کر آئیں. اور وہ ہم نے کوشش کی اور اس میں ہمیں کامیابی ملی. زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اردو کسی ایک خاص فرقے کی یا خاص معاشرے کی زبان ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. اردو آزادی کی زبان ہے، اردو کھچڑی زبان ہے، اردو پر سب کا حق ہے. اردو اور ہندی ایک طریقے سے اعلیٰ ذات بہنیں ہیں دونوں. اور کوئی آدمی میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ خالی اردو نہیں بول سکتا جب تک ہندی شامل نہ ہو، اور ہندی والا بھی خالی ہندی نہیں بول سکتا کہ جب تک اردو نہ بولی جائے. تو یہ صرف یو پی، دہلی جو قرب و جوار کے ایریا ہے اس میں صرف یہ اردو اور ہندی کی بات ہوتی ہے. تمل ناڈو میں تو اردو نہیں بولی جاتی، تمل ناڈو میں تو ہندی نہیں بولی جاتی، تمل بولی جاتی ہے. مہاراشٹر میں مراٹھی بولی جاتی ہے، اردو نہیں بولی جاتی. تو جس اسٹیٹ کی جو زبان ہے، جو مادری زبان ہے، مادری زبان ہم وہ لوگ بولتے ہیں. تو اردو کسی کی زبان نہیں ہے، اردو سب کی زبان ہے. ہندی کسی کی زبان نہیں ہے، ہندی سب کی زبان ہے. ہندی کے بنا اردو ادھوری ہے، اردو کے بنا ہندی ادھوری ہے. آج الحمدللہ آج اتنے بچے یہاں سے ایم اے اور پی ایچ ڈی کر کے جا رہے ہیں. ہر سال 2-4 بچیاں ہماری علی گڑھ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کرتی ہیں. اور یہ ہمارے لیے نہیں بلکہ پورے امروہہ کے لوگوں کے لیے جو ادب نواز لوگ ہیں، جو اردو سے محبت رکھتے ہیں. جو اردو سے محبت رکھتا ہے وہ وطن سے محبت رکھتا ہے، جو وطن سے محبت رکھتا ہے وہ ہندی سے محبت رکھتا ہے. تو اردو ہندی میں کوئی امتیاز نہیں ہے، دونوں سب کی زبان ہے، سب کے چاہنے کی اور سب کے ماننے کی زبان ہے. تو آج ماشاءاللہ اردو لہلہا رہی ہے، پھل دے رہی ہے. اور یہاں کئی کالج ایسے ہیں جہاں میں اردو ہے اور لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں. میرے استاد مولانا سعادت صاحب یہاں موجود ہیں، ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے اور
انہوں ہی ہمیں اردو سے محبت کرنی اور محبت کے تعلق سے کہ اردو محبت کی زبان ہے تو اسی تعلق سے ہم لوگ اسے آگے بڑھا رہے ہیں۔ امروہہ ہندوستان کا قدیم ترین شہروں میں سے ایک شہر ہے۔ اس کی تاریخ بہت پرانی ہے اور چونکہ علامہ محمود احمد عباسی صاحب نے اس کی تاریخ لکھی ہے اور بہت اچھے سے لکھی ہے، اس پر آپ کا کافی اچھا کام رہا ہے۔ آپ نے اس کو کافی بار شائع کیا ہے اور لوگوں میں اس کو فری بھی بانٹا ہے تاکہ لوگوں تک امروہہ کی تاریخ پہنچے۔ اس کے پیچھے آپ کا کیا مشن رہا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے۔ نہیں، کسی بھی قوم کی تاریخ اور اس کا کلچر اور اس کی یادیں اسے اگر محفوظ رکھنا ہے تو آج کل تو خیر سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لیکن اس زمانے میں پرنٹ میڈیا ہمارے پاس ایک ایسا ذریعہ تھا جسے ہم اسے محفوظ کر سکتے تھے۔ علامہ محمود احمد عباسی رحمہ نے بہت کام کیا اور خاص طور سے جو آج کتاب ہماری نایاب کتاب ہے وہ تاریخ امروہہ ہے، کہ جس کے لیے میں جناب اکبر قریشی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے سب سے پہلے پہل کی اور تاریخ امروہہ چھپوائی، اور وہ تاریخ امروہہ دبئی میلے میں یعنی بک فیئر میں $500 تک کی بکی، اتنی ڈیمانڈ آئی اس کی، اور جتنی کتابیں انہوں نے چھپوائی تھی بہت مختصر سے وقت میں وہ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے کوشش کی اور ذریعہ بنے ہم لوگ کہ ہم نے اسے انجمن ترقی اردو مکتبہ ہاشمی کی طرف سے اسے ریپرنٹ کرایا، تاریخ امروہہ چھپی، اور جب تاریخ امروہہ چھپی اور اس میں جب لوگوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں لوگوں کی دلچسپی ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ تاریخ کو اپنی محفوظ کر سکیں، تو اس کے بعد ہم نے تذکرۃ الکرام اور دیگر محمود احمد عباسی صاحب کی جتنی کتابیں تھیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ایک کتاب تھی ذوالفقار وہ، اور تاریخ امروہہ میں بتائی چکا آئینہ عباسی، اور محمود احمد عباسی کی فن اور شخصیت وہ ہم نے جناب مصباح احمد سعد صدیقی ڈاکٹر مصباح جو ہیں ان کے تعاون سے ہم نے وہ کتابیں ہم نے لکھی ہیں، اور ہمارا اور کتابوں پہ بھی تحقیق الانصاب ہم نے ریپرنٹ کرائی جس میں تمام خاندانی لوگوں کے شجرے اور سلسلہ تھا اس میں، جس میں بہت سے لوگ ہمارے پوری دنیا میں بسے ہیں، اور اس کی ڈیمانڈ آئی کہ ہر آدمی اپنے باپ دادا کا اپنے جد امجد کا نام جاننا اور پہچاننا چاہتا ہے، تو اس کتاب کی بہت ڈیمانڈ آئی۔ لیکن ہمارا ساری کتابوں میں جو ہم نے ریپرنٹ کرائی ہیں، جو نئی دیگر کتابیں آئیں، اس میں ڈاکٹر مصباح احمد صدیقی کا بہت تعاون رہا، اور انہوں نے بیچاروں نے اپنے، اب تو ریٹائرڈ ہیں وہ، لیکن اس سے پہلے جب وہ ریٹائرڈ نہیں تھے، سروس کے دوران ایز اے ٹیچر کے دوران انہوں نے اپنی جتنی بھی صلاحیتیں اور قابلیت تھیں اس کا ہمیں تعاون کیا، اور میں آپ لوگوں سے آپ کے چینل کے ذریعے درخواست کروں گا کہ خاص طور سے تاریخ امروہہ جو ہے وہ ایسی ایک نایاب کتاب ہے جسے پوری دنیا کے لوگ پسند کرتے ہیں، اور کیونکہ امروہہ اطباء کا، ادیبوں کا، شاعروں کا شہر تھا، ہمیشہ رہا ہے، اور یہاں سے بہت سی تاریخیں، بہت سے بزرگوں کی تاریخیں یہاں سے منسلک ہیں، اور پوری دنیا میں امروہہ کو ادب کے تعلق سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ تو میری درخواست ہے کہ آپ ان کتابوں کو اپنے آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ رکھیں، اور اب ہم ان کتابوں کی جو دوسرا ہمارا جو درجہ ہے، یعنی کہ میں چرن ہی کہوں گا اسے، کہ ہم اسے ہندی میں کیا نام ہے چھپوانا چاہ رہے ہیں، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں جو بہت تیزی کے ساتھ ہندی کے قریب جا رہی ہیں اور اردو سے دور ہو رہی ہیں، وہ لوگ اسے محفوظ رکھ سکیں اور جان سکیں کہ یہ امروہہ شہر جو آج اتنا خوبصورت شہر ہے، کہ اس سے پہلے اور بھی زیادہ خوبصورت ہوا کرتا تھا، اور بھی عظیم شخص یہاں موجود ہوئے ہیں، بہت سے امروہہ کے رتن جو ہیں پوری دنیا میں، ڈاکٹر، انجینئرز، پائلٹ، شاعر، ادیب، حکیم، طبیب ہیں جو امروہہ کا نام روشن کر رہے ہیں، اور ان کی آنے والی نسلیں نام روشن کر رہی ہیں۔ میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ ہاشمی ایجوکیشنل گروپ اپنی خدمات کو انجام دیتا رہا ہے، اس گروپ کی جدید تعلیم کو لے کر کیا فکر ہے؟ کیا آنے والے دور میں یہ گروپ جدید تعلیم پر اسی طرح چلتا رہے گا یا یہ ڈاؤن ہو جائے گا؟ آپ کا کیا اس میں رائے ہے، کیا مشورہ ہے آپ کے، کیا پلان ہے آگے کے؟ ہاں، بہت اچھا سوال پوچھا فاروق صاحب آپ نے۔ دیکھیے، ویسے تو عزت و منتشا اور ذلت و منتشا، اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ
की नीयतों पर मुनस्सिर करता है। आज हम लोगों ने क्या समझ लिया है कि तालीम सब कुछ है, तालीम सब कुछ है, लेकिन तालीम के रास्ते से गुजर के ही इल्म की जो है मुद्दत है या इल्म हासिल होता है। जिस तरह आज हम लोग डिग्रियां हैं, हमारे पास सर्टिफिकेट्स हैं, तो डिग्रियां और सर्टिफिकेट जो है सिर्फ इस बात की सनद है, इस बात की रसीद है कि आपने तालीम हासिल की है और तालीम हासिल करी है, आपने तालीम के रास्ते से गुजरे हैं। क्या आपने इल्म भी हासिल किया? अब तालीम और इल्म दोनों का चोली दामन का साथ, तालीम के रास्ते से जाके ही आप इल्म को पूरा करते हैं। और इल्म हासिल करने का मतलब यह नहीं है कि आपने सिर्फ मोटी मोटी किताबें पढ़नी और उन्हें अपने जहन में नशी कर लिया, जज्ब कर लिया या उसे पढ़ाना शुरू कर दिया। इस पे ये देखा जाता है कि आपके असातिज़ा, आपके साथ आपके टीचर, आप कहाँ से हैं, कहाँ के खानवादे हैं, या आपकी सरपरस्ती कैसी रही। तो तालीम, इल्म, ये दोनों चीज़ें एक अलग अलग है। लेकिन उसके बाद जो तीसरी शाख शुरू होती है वो तरबियत की होती है। क्या आपने तालीम भी पाई, तालीम के रास्ते से गुजर के इल्म भी हासिल किया, आपकी तरबियत कैसी रही? क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं और तरबियत नहीं है तो ये सब बिल्कुल अधूरा है। तो मेरी दरख्वास्त है आने वाली नस्लों से कि हम तालीम भी हासिल करें, इल्म भी हासिल करें, तरबियत भी हासिल करें। क्योंकि मुझे वो ज़माना याद है कि हमारे आज भी हमारे जो टीचर हैं, हमें जब मिलते हैं तो कभी हम उनके सामने कोशिश करते हैं कि सामने ना पढ़ें, और सामने ही पढ़ जाएं तो बहुत आजिज़ी के साथ हमारी उनसे सलाम दुआ या दुआ की दरख्वास्त रहती है। हमारी नई नस्ल के बच्चे जो हैं अपने टीचर से हाथ जी मिलाते हैं और कभी कभी गले में बांगू डाल के उनके सेल्फी भी खींच लेते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि तालीम में और तरबियत में इस बात का ख्याल रहना चाहिए। आज हमारे पास मोबाइल है, पूरा मोबाइल में पूरी दुनिया हमारी गिरफ्त में है। अब ये हमारे पर मुनसिर करता है कि हम उसे किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आज सरकार मोबाइल दे रही है, तो सरकार हमें जो मोबाइल दे रही है वो पढ़ने के लिए दे रही है। और मैं आपके चैनल से सरकार से भी दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जो मोबाइल और टैब वगैरह दिए जा रहे हैं, ये ख़ास तौर से BA फाइनल में या MA फाइनल में या B.Ed करने के बाद दिए जा रहे हैं, ये अगर शुरू क्लासेस में दे दिए जाएँ, इंटर में दे दिए जाएँ, तो मैं समझता हूँ जो 3 साल बच्चे के BA करने में, MA करने में 2 साल या B.Ed में 2 साल है, तो उनके तालीम के लिए वो बहुत अच्छा पहलू होगा और उनकी ज़रूरत काम आएगी। अब जब बच्चा ग्रेजुएशन कर चुका होता है या PG कर चुका होता है, उसके बाद उसके हाथ में अगर मोबाइल आए या टैब आए तो वो इस्तेमाल तो करेगा, ज़रूरत तो पूरी करेगा, लेकिन जो उसको उस वक्त ज़रूरत है तालीम के दौरान हासिल करने के टाइम, तो वो शायद उसके ज़्यादा काम आ सकती। तो मैं आपके चैनल से दरख्वास्त करना चाहूँगा अपनी उत्तर प्रदेश सरकार से, भारत सरकार से, कि इस चीज़ को और कारआमद बनाने के लिए और इसे देना चाहिए। और मैं उस्ताद टीचरों की तरफ से भी दरख्वास्त करूँगा कि जो उस्ताद टीचर हैं उन्हें भी ज़िंदगी में कम से कम एक बार ये चीज़ें, टैब, मोबाइल वगैरह मिलने चाहिए, ताकि वो उससे किसे फ़ायदा हासिल कर सकें और वो समझ सकें कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, क्या देखना है। तो आज दुनिया बहुत तेज़ी से आगे जा रही है और हमारा हिंदुस्तान भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। दुनिया में नुमाया नक्शे पे हमारा हिंदुस्तान उभरा हुआ नज़र आता है और हम तरक्की कर रहे हैं। लेकिन हमारी सबकी तरक्की में अलक़ाब व आदाब, मोहब्बत और प्यार और खुलूस का रहना बहुत ज़रूरी है। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और आपने मेरे दिल की कुछ बातें मैंने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है कि ये जो बातें या जो गुफ्तगू आपके और हमारे बीच में हुई है, मेरे कहने से ज़्यादा अमल करने में मेरे भी अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे। और जो हमारे उस्ताद या जो हमारे लोग, आप जैसे मुखय्यर लोग जो हमारी तहरीक में शामिल हैं, उनके लिए भी मैं दुआ गो हूँ कि आप लोग इसी ईमानदारी के साथ और इसी नेक नियति के साथ आगे बढ़ते रहें और हम जैसे लोगों के ताल्लुक़ से इस रोशनी को, इल्म की रोशनी को आगे बढ़ाते रहें। क्योंकि एक प्रिंट मीडिया था और अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, मल्टी मीडिया है, इसी के ज़रिए हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब जो बात अखबार में सुबह को छप कर आती है, आपके चैनल में और आपके मोबाइल के ज़रिए वो हमें आधा घंटे में, 10 मिनट में देखने को मिल जाती है। तो बहरहाल इसका सही इस्तेमाल होना चाहिए और मीडिया जो है चौथा पिलर है, तो निष्पक्ष तरीके से आप भी आगे बढ़ें। और आप ही एक ऐसे हैं कि
اس قلم کی روشنائی کو آگے بڑھا سکتے ہیں اور ہمارے ملک کی ترقی میں آپ کا بڑا اہم رول ہے. میں ایک بار پھر بہت بہت آپ کا شکر گزار. بہت ہی عمدہ فکر کے ساتھ ہمارے بیچ اپنی بات رکھی جناب ڈاکٹر سراج الدین ہاشمی صاحب نے، اور میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا اور ہمارے سوالوں کا جواب دیا. یہ ہاشمی دارا، یہ ہاشمی دارا، یہ ہاشمی دارا، یہ ہاشمی دارا. تشکیل ہو چکا ہے جو کچھ عطا ہوا ہے، تشکیل ہو چکا ہے جو کچھ عطا ہوا ہے. یہ ہاشمی دارا، یہ ہاشمی دارا تحریک بن گیا ہے. یہ ہاشمی دارا تحریک بن گیا ہے. تعلیم کا ہے مرکز، تعلیم کا ہے مرکز، علم و ہنر کا پیکر. تعلیم کا ہے مرکز، علم و ہنر کا پیکر. جس کی بلندیوں کا چرچا ہوا ہے گھر گھر، جس کی بلندیوں کا چرچا ہوا ہے گھر گھر. یہ ہے سراج علم، یہ ہے سراج علم، ہے رہنما ہمارا. یہ ہے سراج علم، ہے رہنما ہمارا. مہتاب سا چمکتا یہ ہاشمی دارا، مہتاب سا چمکتا یہ ہاشمی دارا. تہذیب سب سے عالی، تہذیب سب سے عالی اس کی حکایتوں میں. تہذیب سب سے عالی اس کی حکایتوں میں. اردو ادب کا گلشن اس کی روایتوں میں، اردو ادب کا گلشن اس کی روایتوں میں. یہ ہاشمی دارا، یہ ہاشمی دارا، یہ ہاشمی دارا تحریک بن گیا